ईरानी सदर इस्लामाबाद पहुँच चुके। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस मौके पर मौजूद ने। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्तकबाल लई एयरपोर्ट पर मौजूद ने। ईरानी सदर ਨੂੰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾਈਆ ਦੇ JF-17 ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल लई मौजूद ने। ये सारे मनासर बराह रास्त तुसीं अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हो कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच चुके ने। वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली जरदारी उन्होंने एयरपोर्ट पर उन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुँच चुके ने। रिवायती लिबास विच मलबूस बच्चियां ने ईरानी सदर नूं फुल पेश किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुँच चुके ने। ईरानी सदर वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत ते पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ते वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्तकबाल लई एयरपोर्ट पर मौजूद। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुँच चुके ने। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ते वफाकी वज़रा इस्तकबाल लई मौजूद ने। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ते वफाकी वज़रा भी इस मौके पर मौजूद ने। ईरानी सदर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। ईरानी सदर नूं पाकिस्तान आमद ते 21 तोपां की सलामी दी गई। ईरानी सदर नूं पाक फिज़ाइया के JF-17 तैयारियां ने सलामी पेश की। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हथ हिला के बच्चों के खैर मुकदमी नारियां का जवाब दिता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी क़यादत नाल वालिहाना अंदाज विच मुसाफा किया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद आमद ते ईरानी सदर नूं 21 तोपां की सलामी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ते सदर आसिफ अली जरदारी ने एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्तकबाल विच मौजूद ने। ईरानी सदर नूं पाक फिज़ाइया के JF-17 तैयारियां ने सलामी पेश की है। रिवायती लिबास विच मलबूस बच्चियां ने ईरानी सदर नूं फुल पेश किए। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत नाल वालिहाना अंदाज विच मुसाफा किया। नाजरीन ये सारे मनाजर बराह रास्त तुसीं अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हो कि सदर आसिफ अली जरदारी ते वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्तकबाल लई मौजूद ने। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ते चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद ने। 21 तोपां की सलामी दी गई। ईरानी सदर नूं इस्लामाबाद आमद ते JF-17 तैयारियां ने भी सलामी पेश की है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ते वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्तकबाल लई मौजूद। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्तकबाल लई एयरपोर्ट पर मौजूद ने। ईरानी सदर नूं पाक फिज़ाइया के JF-17 तैयारियां ने सलामी पेश की। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हथ हिला के बच्चों के खैर मुकदमी नारियां का जवाब दिता। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत नाल वालिहाना अंदाज विच मुसाफा भी किया। ये सारे मनासर तुसीं बराह रास्त अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हो कि ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। सीनियर तजियाकार खालिद रसूल साहब साडे नाल मौजूद ने। जी बहुत शुक्रिया खालिद रसूल साहब तुहाडे वक्त दा। खालिद साहब इस वक्त ईरानी सदर जिहड़े ने इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं तो ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात की जिहड़ी मुफाहमती यादाश्त के दस्तखत तो बाद ईरानी सदर का ये गैर मुल्की पहला दौरा है तो इस दौरे नूं तुसीं किस नज़र नाल देखते हो? देखो जी, बुनियादी तौर पर दौरा जो ना बहुत अहम है और उन्होंने मुलाकातों का और उस सफारतकारी का ही तसलसल है जिसे पाकिस्तान पिछले कई महीनों तो कोशिश कर रहा है कि इस खिते च अमन हो जाए और ईरान और अमरीका के दरमियान एक समझौते की यादाश्त जी है वो कामयाबी नाल पाकिस्तान ने करवाई। फिर तुहाडे सामने कि स्विट्जरलैंड के विच भी मतलब है कि दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा के तो पाकिस्तान और कतर ने निहायत महारत नाल
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਔਰ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰਤੀ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਵੁਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਰਿਹਾ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਦੀ, ਬੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਸਲਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 60 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਆਏਗੀ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਹੈ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ईरान ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਰਾਦਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ईरानी ਸਦਰ ਦਾ ਇਹ ईरान ਅਮਰੀਕਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਵੱਕੇ ਨੇ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਮੁਆਹਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ईरान ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ईरान ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਡਵੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਜਮਦ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ईरान ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿੰਡੋ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ईरान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜੀਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ईरान ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬਨ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਇਸ਼ਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਪੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਮਨ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੇਇਤਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ईरान ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰ ਐਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਫਾ ਫੇਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ईरान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਜਾਓ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਯੂਰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਪਾ ਗਿਆ JCPOA ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਕਦਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ कैफियत रही है वो कोई बहुत ज़्यादा खुशकुन तो नहीं है, लेकिन ये पहली दफ़ा इस दफ़ा सूरत हाल की क्यों मुख्तलिफ है वो इस वास्ते कि पहली दफ़ा हो रहा है 47 ईयर्स तो बाद 47 साल बाद कि पाकिस्तान ने कोशिश करके इन्होंने इस्लामाबाद बराह रास्त आमने सामने बिठाता।
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਇਮ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਹੜਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਲੈਬਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਏਡੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ੱਕਰੰਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦੋਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਥਾਸ਼ਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਜੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੀਫਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਫਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਅਜੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੀ ਫਵਾਇਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਓਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਾਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡੀ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। तो लिहाजा सब तो बड़ा फायदा पाकिस्तान ਨੂੰ तो है कि अगर अमन हो जाता है, ये पाबंदियां हट जांदियां ने तो खुल खुला के पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत के बड़े वसी मौके ने। इससे तो फिर अगे सरमायाकारी और टैक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी चीज़ां भी हो सकदियां ने। फिर यह कि जो खिते के अगर बाकी ममालिक के ने वो भी तुम देखो कि इस वे सरमायाकारी का माहौल बड़ा तजब्जब का है और जिन्ने भी ममालिक ने फॉर एग्जाम्पल UAE भी है, ईवन सऊदी अरब ने भी झटका लगे है, ओमान है, कतर है, बहरैन है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫਾਰ ਈਸਟ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਮਨ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਐਸੀ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਬਾਹਮੀ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੇਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਬਹਿਰੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਥੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹੈ ਕਜ਼ਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਿਰੀ ਰਸਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਏਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ।